नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को। कला संस्कृति गोटे जातिर परिचय। से नृत्य हो अबा संगीत, चित्रकला हो अबा स्थापत्य, ए सबुरे से जातिर गौरवमय इतिहासर रंग थाए, कहानी थाए। तेबे नृत्य गीतर आउ एक भूमिका रही। एहा मनोरंजनर एक बलिष्ठ माध्यम। आम देशरे शास्त्रीय नृत्य सहित कोण अनुकोण भरी रही लोकनृत्य एवं आदिवासी नृत्य। आम राज्यर स्वतंत्र परिचय ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भितरे गोटिए, जार परंपरा बेस प्राचीन। तेबे विश्व नृत्य दिवस अवसर रे आसंतु कथा हेबा गुरु केलुचरण महापात्र, ओडिसी गवेषणा केन्द्रर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी, विशिष्ट ओडिसी नृत्यशिल्पी एवं गवेषिका सिकता दास सह। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज आम विश्व नृत्य दिवस पालन करुछु। तेबे ए दिवस केबेठारु पालन करा जाउछि? आंतर्जातिक नृत्य दिवस पालन आरंभ हैला 1982 मसीह। आज्ञा एप्रिल मास 29 तारिख दिन नृत्य दिवस को पालन करा जाए। कहीं ना यही दिनटी आधुनिक बैलेर जनक भावे आमे जहाकू भाबू जीन जॉर्ज नोभेरे तांकर जन्मदिन एवं सही जन्मदिनटाकू विश्व नृत्य दिवस विषय में पालन करि आसछु। आज्ञा तेबे एभली एक दिवस पालनर मुख्य आभिमुख्य कोन रही? आहार आभिमुख्य रही जे नृत्य को भल पाउथबा लोक, नृत्य करुथबा लोक, जाति वर्ण देश र सबुर ऊर्ध्व को जाई समस्त को एकजुट करिवार जो प्रयास नृत्य माध्यम रे नृत्य परिवेषण हो किंबा नृत्य विषय रे कौनसी कार्यक्रम करी समस्त को एकाठी आनिबार जो प्रयास तारी हेउची मुख्य उद्देश्य। केमती करा जिवो ना सरकारी बेसरकारी समस्त अनुष्ठान मानकू जे विभिन्न रकम प्रोग्राम माध्यम रे समस्त को ए सुजोग दिया जिवो जे समस्त एकाठी हे परिबे। आज्ञा तेबे ए वर्षर यार कोन थीम बा विषय वस्तु रखा जायछि? सब वर्ष एटा पालन करा जाए एवं प्रत्येक वर्ष किछि उद्देश्य तार थाए एवं थीम मध्य रखा जाय थाए। ए वर्षर थीमटा रहिछि जे नृत्यर मूल्यबोध को अनुभव करथुवा व्यक्ति माननकू उत्सव माध्यम रे एकजुट करिवार प्रयास। आज्ञा आपण उच्च शिक्षिता जुलोजी रे उच्च शिक्षा लाभ करिसंती, ता छडा जणे विशिष्ट ओडिसी नृत्य शिल्पी। तेबे आपणकर ए नृत्य साधनार जीवन केमिति केबेठारु आरंभ हेलानी आमे से विषय प्रथमे जानिबा। नृत्य एटा तो सहजात प्रवृत्ति बोली मु भाबे। कहीं ना मु जेतेबेले बहुत छोट थिली मु सुनिची बापा की बो कहंती जेतेबेले मु 4 वर्ष हेइतिली सेतेबेले ऑल इंडिया रेडियो माध्यम रे हमें गीत शुणुलु किंबा सब विभिन्न कार्यक्रम शुणुलु। से गीत बाजिला माने मोर नाच आरंभ हो जाउतला और बंद हो नथला। तेणु बापा भाबिले जे एई पिलाटीर मोर नृत्य प्रति तार आकर्षण अछि। एमती भी सब भाई भौणी को बापा पाठ पढ़िया सहित आउ गोटे कला को तमे आयत्त कर साधना कर सेटा बापांकर मत थिला। एवं सी नहीं कि मते मु 4 वर्ष रहीतिली मते कला विकास केंद्र नेले एडमिशन करिया को, किंतु से मैंने मना करदेले कारण जेहेतु मते 5 वर्ष ही नथिला पाठ पढ़िबा आरंभ होई नथिला। कारण सेटारे पाठ भी आवश्यकता अछि जे नृत्य आमे प्रैक्टिकली करू किंतु तार थियोरी भी पढ़िया को पड़े, ताकू परीक्षा भी दबा को पड़े, तार कोर्स अछि। तो एतपै कि मना कले कांदी काटी घर को आसिली। तापरे बापा घरे आनी की ट्यूशन मास्टर रे पाठ आरंभ करेइले, मते पुणी नै कि एडमिशन करेइले। तेणु 5 वर्ष बयस रु ही मोर नृत्य शिक्षा आरंभ हैला। सेतबेले मोर गुरु थिले पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्र, रमणी रंजन जेना थिले, मायाधर राउत सार थिले किंतु बहुत अल्प दिन परे से दिल्ली चली गले। आउ जने विशिष्ट गुरु थिले रघुनाथ दत्त, सी भी बहुत दिन मते शिक्षा देइछन्ती। अनेक प्रकार नृत्य रही। आपण ओडिसी नृत्य प्रति कहीं आकर्षित हेले?
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମେ କଳାବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆମର ନିଜର ଆପଣାର ବୋଲି ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ବି ମୋର ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇ ପାରିଲିନି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏବେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନା, ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ନୃତ୍ୟ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଝିଅ ଆମେ ବାହା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ଯାଉ, ଆଉ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଏଇ କଳାକୁ ଆପଣେଇବେ ସେଇଟା ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଗ୍ରହ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ କଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରୁଛି। କାରଣ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ନୃତ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ। ଆକାଶବାଣୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନା। ସେ ଅନେକ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ମୋ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୋତେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବାପା ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲି, ଅନେକ ନାଟକ ବି ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ନାଟକ କରିବାର ସାହସ ମୋର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀରେ କିଛି ନାଟକ କରିଥିଲି, ଅନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲେଖା। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନାଟକଟି। ତାର ଯେଉଁ ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଏକଦମ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେଇ ନାଟକଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ପାଇଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ବାପା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତୁ କର, ବତେଇ ଦେବି ତୋତେ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାପା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଟା ମନରେ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ନାଟକକୁ କେମିତି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। 2023 ମସିହାରେ ମୋତେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବାପାଙ୍କର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ମୁଁ ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ଦିନେ ମୋର ଗୁରୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କାଳଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଆସୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପରିବେଷଣ କରେଇଲି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବି ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ବାପାଙ୍କର ନାଟକକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ନାଟକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚରେ ଆମେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାପା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାଟକରେ, ସେମିତି ମୁଁ ନୃତ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୋରିଓଗ୍ରାଫିଠୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ତାର ଥିମ୍ଟା। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ନାରୀର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନାଟକ ଯେମିତି ଅଛି ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ, ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ନାଟକ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମୀ ନାଟକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ କୋଉ ନାଟକକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ? ବାପାଙ୍କ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବି,
ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଅନେକ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟକର ଶୈଳୀ ବି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ବି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ ନାଟକ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇ ଧାରାରେ ବହୁତ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେମିତିରେ ତ ବାପାଙ୍କର ନାଟକ ବୁଝିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ବାପା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଝିବୁ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ନନ୍ଦିକା ରାଜାର ଦୁଲାଳି ନନ୍ଦିକା, ସାମନ୍ତର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା, ଚଷାର ଝିଅ ନନ୍ଦିକା। ନନ୍ଦିକା ବି ହେଇପାରେ ଜଣାଶୁଣା ଯେକୌଣସି ଝିଅର ନାଁ, କେବଳ ନାଁ ନନ୍ଦିକା। ଏ ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନନ୍ଦିକାର ନାଁ ନୁହେଁ। ଏ ନନ୍ଦିକା ରାଜଦୁଲାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ଦୁହିତା ନନ୍ଦିକା, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଏଇ ନାଟକର ନାୟିକା। ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କିଏ କିଏ ସେଠି? ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସେଠି। ସାବଧାନ, ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ହାତରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡା। ହୁସିଆର। ପ୍ରହରୀ କିଏ କିଏ ତମେ? କିଏ? ପାଖକୁ ଆସ ପ୍ରହରୀ। ଜେମା, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଜେମାମଣି, ଆମେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଥରୁଛୁ କାହିଁକି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ମଣିମା। କଣ ଜାଣିନଥିଲ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧରାତିରେ କୋଠା ଉପରେ ଆସି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ରାତିରେ ଏ କୋଠା ଉପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛୁ। ରାଜବାଟିରେ ତୁମର ନୂଆ ପହରା ପଡ଼ିଛି ନା କଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର। ଆଗ କୋଉଠି ପହରା ଥିଲା? ତୁମ ନା? ମୋ ନା କାଳିଆ। ନୂଆ କରି ଆସିଛି ମଣିମା। ମୋ ନା ପଞ୍ଚୁଆ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲି। କେବେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦି ପକ୍ଷ ତ ପୁରିନି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ପକ୍ଷେ ପୁରିନି। ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲ କାହିଁକି? ମତେ ଆଜ୍ଞା ପରା ଗାଁରୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଅମୃତସ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଥିଲା ତକ୍ଷକ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ମନ ଆଉ ବିବେକର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କେମିତି ଗତି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଭୂମିକା ନା ଗୁରୁର ଭୂମିକା, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ? ଦୁଇଟା ଯାକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରୁ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭାବଟାକୁ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମ କରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିନୟଟି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ବୟସ୍କା ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କରତାଳି ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇ କରତାଳି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉ, କାହିଁକି ନା କଳାକାର ସେଇ କରତାଳିକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉ ସେତେବେଳେ ବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉ ଯେ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେଇଟା ଦେଇକି ଯାଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା କୋଉଥିରେ? ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ। ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭାବେନି, କାରଣ ବିସ୍ତାର ତାର ଅର୍ଥ। କାରଣ ଗୁରୁ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କି ଛାତ୍ରୀକୁ ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ। ଗୋଟେ ଇନସିଡେନ୍ସ କହୁଛି, ବାପା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଗୁରୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୋତେ କହିନଥିଲେ ତୁ ନାଚ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲି। ବରଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ବାହାଘର ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଘରକୁ ଜୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକିଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଡାକିକି କ'ଣ କହିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମାଟି କାଦୁଅରୁ
ପାତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ବାପା ତମ ହାତରେ ଏ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆଜି ଦେଲି, ତାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଚ କରିବାକୁ ଦେଉଥିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କହିବୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଚାଳି ଆଜ୍ଞା। ଚଳନ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ସବୁ କଥା ବୁଝଉଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ତମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ତମେ ଭଲ କଳାକାର ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୃତ୍ୟ ଆମ ଝିଅଟି କି ଆମ ବୋହୂଟି ଶିଖୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଳାକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହ ନ ଦେବେ ସେ କଳାକାରଟି କଳା ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଅଲଗା ବି ମିଶା ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ହଁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କଥା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋର ମତ ଅଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ଦେଖାଉଛ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶୀ ଦେଖାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛ ଆଉ କୌଣସି ଶୈଳୀଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ। ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତି ଥିବ। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଖିଚିଡ଼ି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମୌଳିକତାଟା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ବି ମୌଳିକତାଟା ରହୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିବେଷଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ କରୁ, ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯେ ଆମର ମୌଳିକତାଟାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ମୌଳିକତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରଖିବା, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯୋଡ଼ିବାଟାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହବ। ତେବେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି? କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୋଧେ କରିଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ବି ମୁଁ USSR ଯାଇଥିଲି, USAରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ୟାରିସରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣ ଦେଶରେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେଇ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଥାଏ? ଦେଶରେ ତ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁ, ସେଇ ଭାଷାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ବହୁତ ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ USSRରେ କଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପହାର ଦଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସେକୁ ନେଇକି ରହିଥିବ। ଏମିତି କିଛି ଅପାସରା ସ୍ମୃତି ଯାହା ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ଆଣିଦିଏ? ଦର୍ଶକମାନେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୋର ଶିକ୍ଷାର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କଲୁ। 95ରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଲିଖିତ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ କରିଥିଲୁ। ଗୁରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ତାର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ କରିଥିଲି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶେଷ ପୁତ୍ର ସହଦେବର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହଦେବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସାର୍ ମୋତେ ବାଛିକି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ରାଜକୁମାରର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୟସରେ ସାନ ତାର ଚପଳତା ବି ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଥିଲା ସେଇ ଭାବଟାକୁ ବି ପ୍ରକାଶ ସେ କରିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଚାଲିଲା, ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋତେ ଶିଖେଇବାକୁ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ମାମାରେ ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ପାଉନି, ତୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ନେଇକି ଶୁଣିଦେ ଭଲ କି, ମୁଁ ତତେ କହିଦେଉଛି ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାହାରିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ମହତ୍ଵଟା କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ସାର୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ। କହିବେ ସାର୍ ସିଧା ଆସିଲେ, ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଟେକିକି 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ମାମା ମୁଁ ମୋ ବାଜାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ତୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁର ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ବାହାରେ ସ୍ମରଣ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଭିକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ଆପଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ। କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନୃତ୍ୟରେ MA ବୋଲି ଧରିଛୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାର କୋର୍ସ ସରିଯିବ, କ'ଣ କରିବି ତାପରେ? ହେଠୁ ବାପା ହେଠୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋର୍ସ ସିନା ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତ ସରିବନି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ଯାହା ଶିଖେଇବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। 6th ଇୟର ମୋର ସରିଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ସାର୍ ପୁରା ମୋତେ ତାଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇନି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି 65ରୁ, ତାପରେ 84ରେ ପୁଣି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇ ଜଏନ୍ କଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସାର୍ଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ଧୂଳିମଳି ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରହିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ 137 ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାର ଗ୍ରାମାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ହିସାବରେ କିଛି ନଥିଲା। ଗୁରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିଖଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର, ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ତାକୁ କୋଡିଫାଇ କରାହେଇନଥିଲା। ସେ କୋଡିଫିକେସନ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୃତ୍ୟ ସରଣୀ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଫର୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ବି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଯିଏ ବି ନାଚ ଶିଖିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମତା ରହିବ। ଆମର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହସ୍ତମୁଦ୍ରା, ପାଦ ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ବଡିର ଭଙ୍ଗୀ, ଠାଣି, ତାପରେ ତାକୁ ଚଳନ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଳ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକି ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇକି ରହିବ। ତା ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଓଡ଼ିଶୀର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶୀ ସେ ହଉ ବା ନୃତ୍ୟ, ସିଏ ହଉ ବା ସଙ୍ଗୀତ, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବିନା ପରିବେଷଣ ହେଇପାରିବନି। ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଏକକ ବାଦ୍ୟ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ତାର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହବ, ତା ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ରହିଛି?
ଯଥାର୍ଥତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ତା ଉପକାରିତା ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଅନେକ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବି ଠିକ୍ ହୁଏ, ଶରୀର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବି ରହିବ। ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଏତେ ସୁଖଦାୟକ, କଳାକାର ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦରୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଉ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଟା କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ କହୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ନିଜେ ନ କରିପାରିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନୃତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା। ଶେଷରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଠ ପଢ଼ାର ଏତେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆମେ ନାଚିପାରିବୁନି, ଏମିତି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ପିଲା ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ତାର ପାଠରେ ବାଧା ହେବ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଯଦି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟିଏ ସମୟ ଦେବେ, କୌଣସି କଳାକୁ ଆଦରି ନେବେ, ସେଇଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ନାଚକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସିକତା ଦାସଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ ନୃତ୍ୟ ହେଉ ଅବା ସଙ୍ଗୀତ ଅବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କଳା, ତେବେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧନା, ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଶିଳ୍ପୀକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ହଜି ଯାଉଥିବା କଳାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି, କେ ଜାଣିଥିଲା ଗୋ ଏହା। ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି, ହଜିଲେ ତ ହେଲା ବିପତ୍ତି, ହଜିଲେ ତ ହେଲା ବିପତ୍ତି, ତେଜିଲେ ତ ନାହିଁ ସାହା। ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି, କେ ଜାଣିଥିଲା ଗୋ ଏହା। ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି। ନରମ ଦିବସ ନିଶି, ସରମେ ମୁଁ ଥିଲି ରସି। ନରମ ଦିବସ ନିଶି, ସରମେ ମୁଁ ଥିଲି ରସି। ଭରମେ ପଡ଼ିଲି ଆସି, ଭରମେ ପଡ଼ିଲି ଆସି। କରମେ ମୋ ଥିଲା ଯାହା, ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି, କେ ଜାଣିଥିଲା ଗୋ ଏହା। ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ପିରତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓଝା। ନମସ୍କାର।